எல்லோரும் தேவ சமூகத்தை நோக்கி பார்ப்போம். हम सब परमेश्वर के सम्मुख की ओर देखेंगे। இந்த காலை வேளையிலும் इस सुबह के समय में நாம் வேத பாடத்தை கற்றுக்கொள்ள வந்திருக்கிறோம். हम वचनों में से कुछ सीखने के लिए आए हैं। ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில வேத பாடத்தை கற்றுக்கொள்ளும் பொழுதுதான் एक व्यक्ति का जीवन में जब वो वचनों को सीख लेता है முழுமையாக தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்து வாழ்ந்து முடிக்க முடியும். वो तभी पूरे तरीके से परमेश्वर के वचनों को सुनकर उसके अनुसार वो चल सकता है। இந்த வேளையிலும் கூட इस समय भी இந்த நாளில் இந்த ஆன்லைன் மூலம் இந்த வேத பாடத்தை கற்றுக்கொள்ள யார் யார் அமர்ந்திருக்கிறீர்களோ जो इस ऑनलाइन के जरिए जो भी परमेश्वर के वचनों को सीखने के लिए बैठे हैं ஒவ்வொருவரும் நீங்க தேவ சமூகத்தை நோக்கி பாருங்கள். आप सभी परमेश्वर के ओर देखो। நான் ஒரு 2 நிமிஷம் தேவனை இந்த வேளையில உயர்த்துவோம். इस समय भी हम कुछ समय तक हम परमेश्वर की महिमा அவருக்கே நாம் करने वाले மகிமை हैं, செலுத்துவோம். उसी की हम आराधना करने वाले அவர் हैं। எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிற தேவன். वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। நம்முடைய உள்ளார்ந்த வாழ்க்கை எல்லாம் அவருக்கு வெளியரங்கமாக இருக்கிறது. हमारा भीतरी जीवन भी परमेश्वर के सामने प्रकट रूप से है। அவருடைய வார்த்தையிலே ஜீவனும் ஆவியும் இருக்கிறது. उनके वचनों में जीवन और आत्मा है। ஒவ்வொருவரும் இந்த வேளையிலே நாம் தேவனை ஸ்தோத்தரிப்போம். सभी समय में हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। முழு உள்ளத்தோடு அவரை நாம் உயர்த்துவோம். पूरे मन से हम उनकी ऊंचा करेंगे। அவர் ஒருவருக்கே நாம் மகிமையை செலுத்துவோம். केवल उसी का हम महिमा करेंगे। இந்த நாள்ல பைபிள் ஸ்டடி மிகவும் ஒரு பிரயோஜனமான பைபிள் ஸ்டடியாக ஒவ்வொருவருக்கும் அமைய इस दिन भी बाइबल स्टडी सभी लोगों के लिए एक लाभदायक होने के लिए எல்லோரும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய உதவிக்காக நாம் ஜெபம் பண்ணுவோம். सभी लोग पवित्र आत्मा की सहायता मांगते हुए हम प्रार्थना करेंगे। பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் எல்லா காரியங்களையும் செய்கிறவராய் இருக்கிறார். पवित्र आत्मा ही सारे कार्य को अच्छे से करते हैं। கர்த்தர் இந்த நாளில் இந்த வேத பாடத்தை ஆசீர்வதிக்க परमेश्वर इस समय भी इस बाइबल स्टडी को आशीष करने தேவ के लिए சமூகத்தை நோக்கி பார்க்கிறோம். हम परमेश्वर के सम्मुख की ओर देख रहे பெரிய हैं। காரியங்களை செய்வீராக. बड़े कार्य करिए प्रभु। ஆமென். आमेन। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஒரு பாடல் ஒரு அடி நாம் படித்து நாம் செய்திக்குள்ளாய் போக हम போகிறோம். एक स्टांजा गीत गाकर हम प्रचार की ओर जाने वाले हैं। खुद को चढ़ाते दो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। खुद को चढ़ाते दो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। क्रूस उठाने से भावना बदल जाएंगी, क्रूस उठाने से भावना बदल जाएंगी। तीर छिड़कने पर शांति भी मिल जाएंगे, तीर छिड़कने पर शांति भी मिल जाएंगे। खुद को चढ़ाते दो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। परलोक पितावे, स्वर्गीय पिता, இந்த பைபிள் ஸ்டடியை इस बाइबल स्टडी को ஆசீர்வாத தருவீராக आप आशीष कर दीजिए। இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறோம். यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। ஆமென். आमेन। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த நாள்ல நாம் முக்கியமான ஒரு பாடத்தை கற்றுக்கொள்ள போகிறோம். आज के दिन भी हम एक महत्वपूर्ण पाठ सीखने वाले हैं। எவ்வளவு நீங்க கவனத்தோட இந்த கொஞ்ச நேரம் இந்த பைபிள் ஸ்டடியை நீங்க கவனித்தீர்கள் என்றால் आप बड़े ध्यान से इस बाइबल स्टडी को सुनेंगे तो நிச்சயமா உங்க வாழ்க்கைக்குள்ளே ஒரு சேஞ்சஸ் நீங்க பார்க்க முடியும். निश्चय ही आपके जीवन में एक बदलावट आप देख இந்த सकेंगे। நாளிலும் நாம் ஒரு வசனத்தை நாம் எடுத்து பார்க்க போகிறோம். आज के दिन भी हम एक वचन देखने वाले हैं। ஒன்று நாளாகமம் पहले इतिहास 29ஆம் அதிகாரம் 31वें अध्याय 11 14 வரை 29वें अध्याय में 11 से लेकर 14 तक। हे यहोवा,
महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते और तेरी महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। मैं क्या हूँ कि मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। ஹல்லேலூயா. இந்த நாள் ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த நாள்ல பைபிள் ஸ்டடியுடைய சப்ஜெக்ட் என்னவென்றால், आज के बाइबल स्टडी का विषय தேவன் அவர் எல்லாவற்றுக்கும் உள்ள உரிமை அவருடைய உரிமையாளராக இருக்கிறார். इस संसार के हर एक चीजों का हकदार केवल परमेश्वर है। நாம் உக்ரானத்துவர், हम அதாவது அந்த தேவன் எல்லாம் தேவனுடையது, அதை அந்த நிர்வாகத்தை கண்காணிக்கிறவர். हम रखवाली करने वाले हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அத அந்த சப்ஜெக்ட்ல நாம் பார்க்க போகிறோம். கவனமா கேளுங்க. हम इस विषय पर आज के दिन देखने वाले हैं। அந்த 1 நாளாகமம் 29ஆம் அதிகாரத்திலே पहले इतिहास के 29वें अध्याय அங்கே में தாவீது சொல்லுகிறார், वहाँ पे दाऊद राजा कहते हैं, கர்த்தாவே, हे प्रभु, மாட்சிமையும் வல்லமையும் மகிமையும் महिमा, पराक्रम, शोभा, ஜெயமும் மகத்துவமும் உம்முடையவைகள். सामर्थ और वैभव केवल तेरा है। வானத்திலும் பூமியிலும் உள்ளவைகள் எல்லாம் உம்முடையவைகள். आकाश और पृथ्वी में जो कुछ भी है वो तेरा है। கர்த்தாவே, ராஜ்யம் உம்முடையது. यहोवा, राज्य तेरा है தேவரீர் எல்லாருக்கும் தலைவராய் और உயர்ந்திருக்கிறவர். तू सबों के ऊपर मुखिया है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, தெளிவாய் சொல்லுகிறது, एकदम सफाई से कहा गया வானத்திலும் है பூமியிலும் உள்ளவைகள் எல்லாம் கர்த்தருடையவைகள். कि आकाश और पृथ्वी के सारे चीज परमेश्वर का है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। எல்லாவற்றுக்கும் அவர் உயர்ந்தவராய் இருக்கிறாராம். सारे चीजों से महान हमारा परमेश्वर அடுத்த है। வசனம் சொல்லுகிறது, अगला वचन कहता है, ஐஸ்வர்யமும் கனமும் உம்மால் வருகிறது. धन और महिमा तेरी ओर से मिलता है தேவரீர் எல்லாவற்றையும் ஆளுகிறவர். और परमेश्वर आप ही सभी चीजों पर प्रभुता करते हैं। உம்முடைய கரத்திலே சத்துவமும் வல்லமையும் உண்டு. आपके हाथ में सामर्थ और पराक्रम है। எவரையும் மேன்மைப்படுத்தவும் किसी को भी बढ़ाना பலப்படுத்தவும் और बल देना உம்முடைய கரத்தினால் ஆகும். तेरे हाथ में है। இப்பொழுதும் எங்கள் தேவனே, इसलिए हम हमारे परमेश्वर, நாங்கள் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்தி हम आपका धन्यवाद करते हुए உமது மகிமையுள்ள நாமத்தை துதிக்கிறோம். आपके महिमा युक्त नाम की हम स्तुति करते हैं। இப்படி மனப்பூர்வமாய் கொடுக்கும் திராணி உண்டாவதற்கு ऐसा पूरा मन से देने का मन आना, நாம் எம்மாத்திரம், उसके लिए मैं कितना सा என் हूँ, ஜனங்கள் எம்மாத்திரம், मेरे लोग कितने से हैं। எல்லாம் உம்மால் உண்டானது. सब कुछ आपके ओर से है। உமது கரத்திலே வாங்கி आपके हाथ से पाकर உமக்கு கொடுத்தோம். आपको दिए। தாவீது சொல்லுகிறார், உம்முடைய கரத்திலே இருந்து வாங்கி दाऊद कहते हैं कि आपके हाथ से हमने लिया, அதை உம்மிடத்துல திருப்பி கொடுக்கிறோம். जो आपसे लिया है उसी को हम आपको वापस दे रहे हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, இந்த வேத பகுதியை பார்க்கும் பொழுது देखो, इस शास्त्र के भाग को जब हम देखते हैं, எல்லாவற்றுக்கும் தேவன் தான் உரிமையாளர். इसमें सारी चीजों का परमेश्वर ही हकदार है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। வானத்திலும் பூமியிலும் உள்ள எல்லாவற்றுக்கும் உரிமையாளர் யாரு? தேவன். தேவன் தான் அதுக்கு உரிமையாளர். आकाश और पृथ्वी के सारी चीजों के ऊपर परमेश्वर ही मुखिया ठहरे हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்போ நாம் யார்? तो हम कौन है? நாம் அந்த தேவனுடைய அந்த காரியங்களை கண்காணிக்கிறவர்கள். उस परमेश्वर के जो भी कार्य है उन सभी चीजों का रखवाली करने वाले, நிர்வாகம் பண்ணுகிறவர்கள். उसमें जो है हम एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले। ஹல்லேலூயா. இப்போ சப்போஸ் எனக்கு என்னென்னலாம் இருக்கிறதோ, मतलब मेरे पास जो भी है அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் உரிமையாளர் தேவன். उस सारे चीज का हकदार तो परमेश्वर है, நான் அந்த இதை கண்காணிக்கிறவன். लेकिन मैं उसका रखवाली करता हूँ। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நாம் இன்னும் கூட ஒரு 2 வசனத்தை நாம் பார்ப்போம். हम और 2 वचनों को देखेंगे। சங்கீதம் 24:1. भजन संहिता का 24 अध्याय के पहला वचन। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। ஹல்லேலூயா. हालेलुया।
பூமியும் அதன் நிறைவும் इस पृथ्वी और उसमें रहने वाले चीज, உலகமும் அதிலுள்ள குடிகளும் கர்த்தருடையது. संसार और उसमें रहने वाले लोग सब परमेश्वर के हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இன்னொரு வசனத்தை நான் உங்களுக்கு காட்டுகிறேன். हम एक और वचन देखेंगे, சங்கீதம் 81:11. भजन संहिता का 61 अध्याय के 11वां वचन, 89:11. 89 में 11। आकाश तेरा है, पृथ्वी भी तेरी है, जगत और जो कुछ उसमें है उसे तू ही ने स्थिर किया है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அங்க என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது? वहां पर क्या लिखा गया है? அதாவது வானங்கள் கர்த்தருடையது, यानी आकाश परमेश्वर का है, பூமியும் கர்த்தருடையது. पृथ्वी भी परमेश्वर का है। அதாவது பூலோகத்தையும் அதிலுள்ள யாவையும் நீரே அஸ்திபாரப்படுத்தினீர். पृथ्वी और उसमें रहने वाले सभी चीजों को, लोगों को आपने ही स्थिर किया है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப இந்த வேத வசனங்கள், ஒரு சில வசனங்களை நாம் பார்க்கும் பொழுது, हम जब इन वचनों को देखते हैं, அதாவது எல்லாம் பூமியில உள்ள எல்லாம் கர்த்தருடையது, इस पृथ्वी के सभी चीज परमेश्वर का है। வானத்திலே நாம் பார்க்கிற எல்லாம் கர்த்தருடையது. आकाश में हम जो भी देखते हैं वो भी परमेश्वर का है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்போ எல்லாத்துக்கும் உரிமையாளர் யாரு? தேவனா இருக்கிறார். इन सब का मालिक परमेश्वर है। அப்போ நாம யாரு? तो हम कौन है? அந்த நமக்கு கொடுக்கப்பட்டவைகளை நாம் அதை கண்காணிக்கிறவர்கள். हमारे लिए जो दिया गया है संसार में, उसे रखवाली करने का काम அதுல है। அந்த கண்காணிக்கிறவர்களாக தேவன் நம்மளை வைத்திருக்கிறதுனால उसमें लोग उसे देखना और संभालने का काम परमेश्वर ने हमें दिया நாம் है। எல்லாவற்றிலும் உண்மையுள்ளவர்களா இருக்க வேண்டும். हम हर एक कार्य में विश्वास योग्य होना இப்போ चाहिए। பொதுவாட்டி எனக்கு தேவன் என்னென்னலாம் கொடுத்திருக்கிறாரோ, मतलब मेरे लिए परमेश्वर ने जो कुछ भी दिया என் है, மனைவி கொடுத்திருக்கிறாரு, அதுல நான் உண்மையுள்ளவனா இருக்க வேண்டும். अब पास्टर है तो पास्टर के पत्नी के साथ उनको सच्चाई से रहना என் चाहिए। பிள்ளைகளுக்கு நான் உண்மையுள்ளவனா இருக்க उनके வேண்டும். बच्चों के साथ उनको सच्चाई से रहना है। எனக்கு தேவன் கொடுக்கிற அந்த பணத்திலே நான் உண்மையுள்ளவனா இருக்க வேண்டும். अगर परमेश्वर पैसा देंगे तो उसमें भी हमें ईमानदार होना चाहिए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப எனக்குள்ள என்னென்னலாம் இருக்கிறதோ எல்லாவற்றையும் அதாவது நான் அத கண்காணிக்கிறவன், அதுல நான் உண்மையுள்ளவனா இருக்க வேண்டும். मतलब मेरे लिए जो भी दिया गया है उस चीजों का रखवाली करना, संभालने का काम मुझे दिया गया है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நாம் லூகாஸ் 16ஆம் அதிகாரத்திலே பார்த்தால், लूका का 16वां अध्याय में जब हम அங்கே देखते ஒரு हैं, பெரிய ஐஸ்வர்யவான் கீழே ஒரு உக்ரானக்காரன் இருக்கிறான்। वहां पर एक बड़ा मालिक के अंदर में एक रखवाली करने वाला व्यक्ति है। இப்போ அந்த தலைவனுக்கு அவனுக்கு ஒரு செய்தி கிடைக்கிறது, இவன் எல்லாவற்றையும் அழிக்கிறான் என்று। अभी उस अधिकारी को एक समाचार आता है कि वो जो रखवाली करने वाला व्यक्ति सब कुछ जो है बर्बाद कर रहा है। அப்ப அவனை பார்த்து அந்த ஐஸ்வர்யவான் சொல்லுகிறான், உனக்குள்ள எல்லா கணக்குகளையும் ஒப்படைச்சிட்டு போ, உன்னை பற்றி இப்படியெல்லாம் நான் கேள்விப்படுகிறேன் என்று சொல்லுகிறான்। तो उस भंडारी जो अधिकारी था वो व्यक्ति बोलता है कि तुम अपना जो भी चीज है वो सब कुछ लेकर चले जाओ। हिसाब किताब हम देख के चले जाओ। वचन पढ़ो मंगतु 16 में 1-2। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है। अतः उसने उसे बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. பாருங்க, அந்த உக்ரானக்காரன் என்ன செய்கிறான்? அவன் உண்மை இல்லாதவனா இருக்கிறான். அவனுடைய தலைவனுடைய எஜமானுடைய ஆஸ்திகள் எல்லாம் என்ன செய்கிறான்? அதை அதிகரிக்க பண்ணுகிறத விட அதை அழிக்கிறவனாய் இருக்கிறான் என்று கேள்விப்படுகிறான்। देखो, एक धनवान का एक भंडारी रहता है और वो व्यक्ति जो है उसके सारे धनों का हिसाब किताब करता है। तो वो व्यक्ति क्या करने लगा? ईमानदार नहीं था उसके मालिक के साथ और उसने सारे उसका जो भी धन है उसको उड़ाने लगा था। எனவே எஜமான் சொல்லுகிறான், உன்னுடைய கணக்கு வழக்கெல்லாம் என்ன செய், ஒப்புவி, நீ இனி அந்த பதவி, நீ அந்த பொறுப்புல நீ இருக்கக்கூடாது என்று சொல்லுகிறான்। इसलिए वो धनवान कहता है कि तुम्हारा भंडारीपन का हर एक हिसाब किताब मुझे चाहिए, उसे देने के बाद तुम उस काम से निकल जाओ। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அவன் இங்கே அவன் என்ன செய்கிறான்? அந்த எஜமானுக்கு உண்மை இல்லாதவனா இருக்கிறான்। तो हम देख सकते हैं कि वो जो भंडारी जो रखवाला है वो व्यक्ति उस धनवान का जो है उसके साथ ईमानदार नहीं रहता है। ஆனால் தேவன் என்ன செய்கிறார்? இந்த பூமியில் உள்ள
ஒவ்வொருவர்கிட்டையும் என்ன செய்கிறார்? உண்மை எதிர்பார்க்கிறார், அந்த நிர்வாகத்தை அதாவது உண்மையாய் அதை கவனிக்க வேண்டும் என்று. देखो परमेश्वर भी हमें एक रखवाले के रूप में उसके दिए हुए चीजों को संभालने के लिए कहते हैं, लेकिन हमारे साथ भी परमेश्वर चाहते हैं कि हम ईमानदार रहे। हालेलुया हालेलुया। பாருங்க, உலகத்தில் உயிருள்ளவைகள் இருக்கிறது. देखो संसार में जीवित चीजें हैं, உயிரற்ற நிறைய படைப்புகள் இருக்கிறது, और जिनका अंदर जीवन नहीं है ऐसे भी कई सारे रचनाएं हैं। ஒவ்வொரு மனுஷனுடைய பர்சனல் வாழ்க்கையிலும் தொழில் செய்கிறான், हर एक मनुष्य अपना पर्सनल लाइफ में वो धंधा करता வேலை है, செய்கிறான், वो व्यापार करता है, குடும்பம் இருக்கிறது, उसका परिवार रहता है, சொத்து இருக்கிறது, उसके पास धन दौलत रहता செல்வம் है, இருக்கிறது. उसके पास संपत्ति रहता है। ஆனா பைபிள் சொல்லுகிறது எல்லாம் இருக்கிறது, ஆனா அது எல்லாம் தேவனுடையது. बाइबल कहता है कि उसके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसके पास जो भी है वो परमेश्वर का है। ஹல்லேலூயா हालेलुया। அத நம்ம என்ன செய்யணும்? அந்த உண்மையா என்ன செய்யணும்? அந்த இதை கண்காணிக்க வேண்டும். परमेश्वर ने हमें जो दिया है उस चीजों को हमें एकदम ईमानदारी के साथ रखवाली करना है। அதை நமக்கு ஒன்லி அனுபவிப்பதற்கு மாத்திரம் தேவன் கொடுத்திருக்கிறார். उसे परमेश्वर हम इस्तेमाल करने के लिए दिए हैं। அதாவது நம்முடைய காலம் முடிகிறது வரை நம்ம என்ன செய்ய முடியும்? அதை அனுபவிக்க முடியும். हमारा दिन जब तक इस संसार में है तब तक हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ஹல்லேலூயா हालेलुया। பாருங்க, 1 தீமோத்தேயுல 6ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனம் கூட சொல்லுகிறது. पहला तीमुथियुस का 6वां अध्याय का 14वां वचन कहता है। 1 தீமோத்தேயுல 6:17 பாருங்க. पहला तीमुथियुस का 6वां अध्याय का 17वां वचन। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। ஹல்லேலூயா हालेलुया। ஹல்லேலூயா हालेलुया। அங்க எழுதப்பட்டிருக்கிற நான் அந்த முக்கியமான பாயிண்ட நான் படிக்கிறேன். उस मुख्य पॉइंट को हम देखते हैं। நாம் அனுபவிப்பதற்கு हम अनुभव करने के लिए சகலவித நன்மைகளையும் सारे प्रकार के भलाइयों को நமக்கு சம்பூர்ணமாய் கொடுத்திருக்கிற தேவன், हमें संपूर्णता से दिया हुआ அந்த परमेश्वर, ஜீவன் உள்ள தேவன் மேல் நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும் என்று उस எழுதப்பட்டிருக்கிறது. जीवित परमेश्वर के ऊपर हमें भरोसा करना है। ஹல்லேலூயா हालेलुया। அவன் ஒன்லி நம்ம இந்த உலகத்துல இருக்கிறது வரை அதை அனுபவிப்பதற்காக தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். जो भी हमारे पास धन है उसे इस संसार में रहते वक्त उसका मजा लेने के लिए परमेश्वर ने हमें दिया है। தேவன் கொடுக்கப்பட்ட எல்லாவற்றிலும் நம்ம என்ன செய்யணும்? அதிலே உண்மையாய் இருக்க வேண்டும். लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए जो कुछ भी दिए हैं उन सारे चीजों पर हमें एकदम ईमानदारी से रहना चाहिए। ஹல்லேலூயா हालेलुया। பாருங்க, ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையிலே தேவ சமாதானம் வேண்டும், एक व्यक्ति का जीवन में परमेश्वर का शांति होना மன चाहिए, நிம்மதி கிடைக்க வேண்டும். मन से एक विश्राम होना चाहिए। அதுக்கு ஒரே ஒரு வழி, अभी इसके लिए एक ही एक रास्ता இன்னைக்கு கொடுக்கப்பட்ட சப்ஜெக்ட் தான். आज दिया हुआ ये विषय है। ஹல்லேலூயா हालेलुया। அதாவது என்னுடையது எல்லாம் தேவனுடையது, मतलब मेरे पास जो भी है वो परमेश्वर का है, அதை எல்லாவற்றையும் உண்மையாய் கண்காணிப்பதற்காக தேவன் எனக்கு தந்திருக்கிறார் उन सारे दिए हुए चीजों की रखवाली करना मेरा काम है என்று ஒரு மனுஷன் வாழ்க்கைக்குள்ள புரிந்து கொண்டான் என்றால், ऐसा एक व्यक्ति जब अपने जीवन में समझ लेता है அந்த மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில மன நிம்மதி நிச்சயமாய் तो கிடைத்துவிடும். उसका जीवन में परमेश्वर का शांति आ जाएगा। ஹல்லேலூயா हालेलुया। கடந்த நாட்கள்ல நம்ம தமிழ்நாடுகள்ல பார்க்கும் பொழுது गए दिनों में हम तमिलनाडु के न्यूज देखेंगे तो இந்த கொரோனா வைரஸ்க்காக ये कोरोना वायरस के लिए பலர் கோடியான பணங்களை என்ன செய்தாங்க? அவங்கள்ட்ட இருந்து கொடுத்திருக்கிறார்கள். कई सारे लोग करोड़ रुपए इसके लिए डोनेट किए हैं। ஹல்லேலூயா हालेलुया। பாருங்க, அப்ப அது தன்னிட்ட இருக்கிறத என்ன செய்றாங்க? இன்னொரு ஆளுக்கு நன்மையாய் மாறுவதற்காக அவர் तो கொடுத்திருக்கிறார்கள். मतलब उनके पास जितना है उसमें से कुछ लेकर वो दूसरों के लाभ के लिए देते हैं। ஹல்லேலூயா हालेलुया। சிலருக்கு செல்வத்தை தேவன் அதிகமாய் கொடுக்கிறார். कुछ लोगों को परमेश्वर संपत्ति ज्यादा देते हैं। ஏன் கொடுக்கிறார்? वो क्यों इतना ज्यादा देते हैं? இல்லாதவர்களுக்கு உதவுவதற்காக, ताकि वो उसके धन को रखकर जिनके पास नहीं है उनका मदद करे। ஹல்லேலூயா हालेलुया। அதன் மூலம் தேவன் என்ன செய்கிறார்? மகிமைப்படுகிறார். और इसके द्वारा परमेश्वर महिमा இப்ப पाते 5 हैं। விரல் இருக்கிறது. अभी 5 उंगलियां हैं। 5 விரலும் சேமா இல்லல்ல? 5 उंगलियां एक जैसे तो नहीं है। 5 அண்ணன் தம்பிகள், 5 भाई है, ஒன்னு ஏழை ஒன்னு பணக்காரன். उसमें एक गरीब है एक अमीर है। அப்போ பணக்காரனுக்கு தேவன் பணம் ஏன் கொடுத்திருக்கிறாரு? तो अमीर व्यक्ति को
परमेश्वर ने पैसा इतना ज्यादा क्यों தன்னுடைய दिया? சகோதரனுக்கு ஏதாவது அந்த இதுல உதவி செய்வதற்காக. ताकि वो अपने भाई का मदद करे। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்போ அதை செய்யும்போது அதனால தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகிறது. तो जब हम दूसरों का मदद करते हैं तो परमेश्वर का नाम उसमें महिमा होता है। இந்த உலகத்துல பலர் என்ன செய்கிறாங்க? आज इस संसार में कई लोग क्या करते हैं? நான், मैं, என் வீடு, मेरा घर, என் தொழில், मेरा व्यापार, என் குடும்பம், मेरा என் परिवार, செல்வம், मेरा धन, என் பிள்ளைகள். मेरे बच्चे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। என்னுடையது என்னுடையது என்னுடையது. सब कुछ मेरा मेरा मेरा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆனால் நமக்கு தந்த ஒவ்வொன்றுக்கும் தேவன் என்ன செய்வார்? ஒரு நாள் கணக்கு கேட்பார். लेकिन हमारे पास जितना भी है उन सारे चीजों के लिए एक दिन परमेश्वर हमसे लेखा लेंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। மத்திய அதிகாரத்துல கூட 25ஆம் அதிகாரத்துல அங்கே ஒரு கணக்கு கேட்கிற ஒரு காரியத்தை நாம் பார்க்க முடிகிறது. मत्ती का 25वां अध्याय में भी हम एक चीज किसी का तो लेखा लेने का जैसा हम அந்த ஒரு देखते हैं। வசனத்தை என்ன படிப்போம்? 25ஆம் அதிகாரத்துல 19ஆம் வசனம். 25 अध्याय का 19वां वचन हम देखेंगे मत्ती के किताब में। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க அங்க என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது? वहां पर क्या लिखा गया है? அவங்க கையில அவன் என்ன செய்கிறான்? அவன் அந்த பணம் கொடுத்து போகிறான். एक स्वामी अपने दासों के पास पैसे देकर जाता அங்கே है। 25ஆம் அதிகாரத்துல 14ல பார்த்தால் 25वां अध्याय का 14वां वचन में जब हम அன்றியும் देखते பரலோக हैं, ராஜ்யம் वैसे ही परमेश्वर का தேசத்துக்கு राज्य, பிரயாணம் போகிற ஒரு மனுஷன் परदेश एक व्यक्ति जब जाता தன் है ஊழியக்காரனை அழைத்து तब वो अपने दासों को தன் बुलाकर ஆஸ்திகளை அவர்கள் வசமாய் ஒப்பு கொடுத்தது போல இருக்கிறது. उसकी संपत्ति को उनके दासों के हाथ में दिया हुआ जैसा 19ஆம் है। வசனத்தில் என்ன எழுதியிருக்கிறது? 19वां वचन में क्या வெகு लिखा गया है? காலத்துக்கு பின்பு बहुत दिनों के அந்த बाद ஊழியக்காரனுடைய எஜமான் திரும்பி வந்து उन दासों के स्वामी उनके पास आकर क्या कहा? அவர்களிடத்திலே கணக்கு उन கேட்டான். लोग के पास आकर लेखा लिया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அவன் தேவன் நமக்கு என்னென்னலாம் கொடுக்கிறாரோ तो परमेश्वर हमारे लिए जो भी देते हैं அதை எப்படி நம்ம அதை உண்மையாக அதை நம்ம தேவனுடைய சித்தத்தின்படி வைத்தோம் பார்த்தோம் என்பதை என்ன குறித்து எல்லாம் ஒரு நாள் கணக்கு கேட்பார் இறுதி நாளிலே. उसे हमने कैसा रखा, उसे हमने कैसा संभाला, कैसा हमने उसे इस्तेमाल किया, इन सारी चीजों का परमेश्वर अंतिम दिन में लेखा लेंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। எனவே நாம் அதிலே உண்மையா இருக்க வேண்டும் என்றால் इसलिए हम उसमें खरे निकलना चाहिए। என்ன செய்ய வேண்டும்? तो हमें क्या करना है? வேறு ஒருவருக்கு சொந்தமானதை, किसी दूसरे का जो चीज है, அதாவது நம்முடைய எல்லா பொருள், எல்லா குடும்பம், எல்லா செல்வம், பணம் எல்லாம் அதெல்லாம் நம்ம எந்த இதுல நினைக்கணுமா? हमारे पास जितना भी धन है, जितना भी दौलत है, जो भी हमारे पास चीजें हैं, उन सबको क्या समझना चाहिए? சொந்தமானதை हमें ये समझना चाहिए कि किसी और का है கண்காணிக்கும் பொறுப்பு எனக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது और इसका संभालने का जो जिम्मेदारी मुझे दिया गया है என்று நம்ம புரிந்து கொண்டோம் என்றால் மனசிலே ऐसा अपने मन में जब हम समझ लेंगे நம்ம எல்லாவற்றிலும் என்ன செய்வோம்? உண்மையா இருக்க முடியும். तो हम हर एक चीजों में ईमानदार रह सकेंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அன்பான தேவப்பிள்ளைகளே, प्यारे परमेश्वर के உங்களுக்கு लोगों, ஒரு 5 பாயிண்ட் நான் சொல்லுகிறேன். आपको मैं एक 5 मुद्दा बताता हूँ। நாம் தேவன் நமக்கு தருகிற காரியங்கள்ல அந்த 5 காரியத்துல நான் உண்மை உள்ளவர்களா இருக்க வேண்டும். परमेश्वर देने वाले उन 5 कार्यों में हमें ईमानदार होना चाहिए। முதலாவதாக पहला, நமக்கு ஜீவனை கொடுத்தவர் தேவன். हमारे लिए जीवन दिया हुआ हमारा परमेश्वर है। பாருங்க அந்த ஒரு வசனத்தை நாம் பார்ப்போம். அப்போஸ்தலர் 17:25. प्रेरितों के काम 17 अध्याय 15 वचन हम देखेंगे। न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதுல 24-25 பார்த்தால் उसमें 24 में 25 देखेंगे तो உலகத்திலும் அதிலுள்ள யாவற்றையும் உண்டாக்கிய தேவனானவர் संसार और उसमें रहने वाले हर एक चीजों को बनाया हुआ परमेश्वर, வானத்துக்கும் பூமிக்கும் கடவுளாய் இருக்கிறார். वो आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर है। அவர் கைகளால் கட்டப்பட்ட கோவில்களிலே அவர் வாசம் பண்ணுவதில்லை. हाथों से बनाया हुआ मंदिरों में वो वास नहीं करते। 25ஆம் வசனத்திலே 25वें वचन में எல்லாருக்கும் ஜீவனையும் சுவாசத்தையும் சகலத்தையும் கொடுக்கிற அவர் सभी को जीवन और श्वास देने वाला परमेश्वर நமக்கு யாதொன்றும் தேவையானது போல மனுஷர் கைகளால் பணிவிடை கொள்கிறதும் இல்லை. मनुष्य के हाथों से वो सेवा नहीं करवाता। எல்லாத்துக்கும் ஜீவனை சுவாசத்தையும்
தேவன் கொடுத்திருக்கிறாரு. तो सभी लोगों के लिए उन्होंने सांस और जीवन दिया है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। என்ன ஒரு வசனத்தை அதுக்கு பார்ப்போம். யோபு 33:4. अय्यूब का 33वां अध्याय का 4था वचन। யோபு 33:4 जल्दी। मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बताया है और सर्वशक्तिमान की सांस ने मुझे जीवन मिलता है। ஹல்லேலூயா. இங்க என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது? यहाँ पर क्या लिखा गया है? தேவனுடைய ஆவியானவர் என்னை உண்டாக்கினார். परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बनाया சர்வ வல்லவருடைய சுவாசம் எனக்கு உயிர் கொடுத்தது. और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सांस ने मुझे जीवन दिया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்போ முதலாவது நமக்கு ஜீவனை கொடுத்த தேவன் இருக்கிறாரு. तो सबसे पहला हमें जीवन दिया हुआ परमेश्वर है। இந்த தேவனை நம்ம என்ன செய்யணும்? தேட வேண்டும், அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர் எப்படிப்பட்டவர். उस परमेश्वर को हमें खोजना है और उस परमेश्वर के इच्छाओं को जानना है, அவர் மூலம் தான் நம்ம இந்த பூமியில என்ன செய்றோம்? இருக்கிறோம்। क्योंकि उन्हीं के द्वारा हम इस संसार में हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த அப்படிப்பட்ட தேவனை நம்ம தேடாம நம்ம வாழ்ந்தோம்னாக்கி நம்ம முட்டாள்கள் தான்। तो वैसा परमेश्वर को हम अगर नहीं खोजते हैं तो हम मूर्ख हैं। இரண்டாவதாக और दूसरा, அந்த தேவன் நமக்கு 24 hour அதாவது 24 மணிக்கூர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார்। परमेश्वर ने हमारे लिए 24 घंटे दिए हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நாள்ல 24 மணிக்கூர் அவர் நமக்கு एक दिन में 24 घंटे परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। கொலோசியர் 4:5 பாருங்க। हम देखेंगे कुलुसियों का 4था अध्याय में 5वां वचन। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। எழுதப்பட்டிருக்கிறது புறம்பே இருக்கிறவர்களுக்கு முன்பாக ஞானமாய் நடந்து दूसरों के सामने ज्ञानी के जैसा जीकर காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்। समय का लाभ उठा लो। 24 மணிக்கூர் தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிறார்। एक दिन में परमेश्वर ने हमारे लिए 24 घंटे दिया है। நம்ம 24 மணிக்கூர்ல என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம்? उस 24 घंटे हम कैसा बिता रहे हैं? இங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது புறம்பே இருக்கிறவர்களுக்கு முன்பாய் ஞானமாய் நடந்து यहाँ पे क्या लिखा गया है? दूसरों के सामने ज्ञानवान बनकर காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது। समय का प्रयोग करो। இன்னொரு வசனத்தை நான் உங்களுக்கு படிக்க சொல்லுகிறேன்। एक और वचन पढ़ते हैं, அதற்கு முன்பாக எபேசியர் 5:15 इफिसियों का 5वां अध्याय 15 और 16। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆனபடியினாலே நீங்கள் ஞானமற்றவர்களைப் போல நடவாமல் इसीलिए तुम अज्ञान लोगों के समान न रहते हुए ஞானமுள்ளவர்களைப் போல கவனமாய் நடந்து கொள்ள பார்த்து बुद्धिमानों के समान एकदम अच्छे से जीकर, நாட்கள் பொல்லாதவைகளானதால் दिन बुरे हैं इसलिए காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்। समय का प्रयोग कर लो। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। தேவன் கொடுத்த 24 மணிக்கூர்லயே நம்ம என்ன செய்கிறோம்? तो परमेश्वर ने हमें दिया है 24 घंटे, उन घंटों में हम क्या करते हैं? 24 மணிக்கூர் நாளைக்கு அந்த டைம் மறுபடியும் நமக்கு வராது। आज का 24 घंटा कल वापस नहीं आएगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கடைசி காலத்துல நாட்கள் பொல்லாதவைகளாய் இருக்கிறது। तो इन अंतिम दिनों में दिन बुरे हैं, அப்போ காலத்தை என்ன செய்யணும்? பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளும்படியாக இங்கே வேதம் சொல்லுகிறது। इसीलिए समय का सही प्रयोग हमें करना चाहिए। ஒரு 24 மணிக்கூர் தேவன் நமக்கு கொடுக்கிறாரு। तो 24 घंटा परमेश्वर हमारे हाथ में दिए हैं। அதுல நம்ம எவ்வளவு நேரம் நம்ம காலத்தை அதாவது பிரயோஜனம் உள்ள காரியத்துக்கு யூஸ் பண்ணுகிறோம்? उसमें हम कितने घंटे लाभ अच्छी चीजों पर बिताते हैं। உழைக்கிறோம், हम कमाते हैं, 10 மணிக்கூர் உழைக்கிறோம், 10 घंटा हम मेहनत करते हैं, 4 மணிக்கூர் தூங்குகிறோம், 6 घंटा सोते हैं சாப்பாடு எல்லாம் நடக்கிறது। और खाना पीना करते हैं। தள்ளி इस हिसाब को छोड़कर தேவனுக்காக நம்ம எவ்வளவு அந்த நேரத்துல நம்ம யூஸ்ஃபுல் ஆகிறோம்। परमेश्वर के लिए हम समय का कितना समय हम प्रयोग करते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, அப்போ அந்த அதை என்ன செய்வாரு? தேவன் பிறகு கணக்கு கேட்பார்। उसका भी परमेश्वर बाद में लेखा लेंगे। அவர் தேவன் 24 மணிக்கூர் நமக்கு தந்திருக்கிறார்। तो परमेश्वर ने 24 घंटा दिया है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। மூன்றாவதாக तीसरा, நமக்கு தேவன் தாளந்துகளை திறமைகளை நமக்கு தந்திருக்கிறார்। हमारे लिए परमेश्वर ने हुनर दिया है। நான் தந்திருக்கிறாரு। हुनर खूबी क्यों दिया है हमें? हालेलुया। தந்திருக்கிறாரு। किस लिए हमें दिया है? ஒரு வசனத்தை நாம் பார்ப்போம்। हम एक वचन देखेंगे, பேதுரு 4 அதிகாரம் पहला पत्रस का 4था अध्याय 11
10 और 11। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगान युग उसी का है। आमीन। हालेलुया। எழுதப்பட்டிருக்கிற அவனவன் பெற்ற வரத்தின்படியே हर एक अपने अपने वरदानों के हिसाब से தேவனுடைய பற்பல கிருபையுள்ள ஈவுகளை பகிர்ந்து கொடுக்கும் நல்ல உக்ரானக்காரர் போல் ஒருவருக்கொருவர் உதவி செய்யுங்கள்। परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे का सेवा में लगे रहे। हालेलुया। அநேகர் உலகத்துல பார்த்தா கிறிஸ்தவங்க யாருக்கும் உதவி செய்யறதும் கிடையாது, அவங்க மற்றவங்கள்ட்ட உதவி வாங்குறதும் கிடையாது। आज कई सारे मसीह लोग ऐसे हैं, वो किसी का मदद करते भी नहीं है और वो किसी से मदद लेते भी नहीं है। हालेलुया। சொல்லுகிறது ஒருவன் போதித்தால் தேவனுடைய வாக்கியத்தின்படி போதிக்க கடவா। 11वें वचन में लिखा है कि यदि कोई प्रचार करे तो वो परमेश्वर के वचन को प्रचार करे। உதவி செய்தால் தேவன் தந்தருளும் பலத்தின்படி செய்ய கடவா। अगर कोई मदद करे तो परमेश्वर के दिए हुए उनसे मदद करे। எல்லாவற்றிலேயும் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் தேவன் மகிமைப்படும்படியே செய்வீர்களாக। हर कोई बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को महिमा दो। அவருக்கே மகிமை வல்லமை சதாகாலம் உண்டாயிருப்பதாக। ஆமென்। महिमा और पराक्रम युगान युग उसी की हो। அல்லேலூயா। வரங்களை பரிசுத்த ஆவியானவர் பகிர்ந்து கொடுக்கிறார் அவர்களுடைய பிரயோஜனத்துக்காக। पहले कुरिन्थियों में भी लिखा गया है कि पवित्र आत्मा वरदानों को बांट कर देते हैं। அப்ப மூன்றாவது தேவனால நமக்கு தாளந்துகள் திறமைகளை தேவனால நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது। तो परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में हुनर या खूबियां दिया गया है। ஏன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது? वो क्यों दिया गया அந்த है? தாளந்து திறமைகளை தேவனுடைய காரியங்களுக்கு உலகத்தில் உள்ளவங்களுக்கு நன்மை செய்கிறதுக்கு அதை யூஸ் பண்ணுவதற்காக, ताकि उन हुनरों का हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें। ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா। அடுத்தபடியாக आगे நான்காவதாக चौथा, நம்முடைய உடைமைகள், हमारा जो भी चीजें हैं, நம்முடைய செல்வம், हमारा धन, பணம் எல்லாம் தேவனால் கொடுக்கப்படுகிறது। पैसे, ये सब परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। ஹல்லேலூயா। हालेलुया। அதை எங்க சேர்த்து வைக்க வேண்டும்? उसे हम कहाँ पर उसका जो है उसको रखना चाहिए? பாருங்க பாப்போம், அது நமக்கு எல்லா பணம் செல்வங்கள் அதெல்லாம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு பலனை யார் கொடுக்குறா பார்ப்போம்। நான் உபாகமம் 8ஆம் அதிகாரம் 18-19 हम देखेंगे व्यवस्था विवरण का 8वां अध्याय 18 और 19वां वचन। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल कर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उनकी उपासना और उनको दंडवत करेगा, तो मैं आज तुमको चिता देता हूँ कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। பாருங்க அந்த 17-18 என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது? 17 और 18 वचन में क्या लिखा गया है? அதாவது தேவன் சம்பாதிக்கிறதுக்கு அவர்தான் பலம் கொடுத்திருக்கிறாரு। हमारा जीवन में हम कमाने के लिए परमेश्वर ने हमको सामर्थ दिया है। யான் சாமர்த்தியமோ என்னுடைய கைபலனோ இந்த ஐஸ்வர்யத்தை எனக்கு சம்பாதித்தது என்று நீ உன் இருதயத்தில் சொல்லிக் கொள்ளாமல் இருக்க எச்சரிக்கையாயிரு என்று 17 எழுதப்பட்டிருக்கிறது। इसलिए ध्यान रखो कि तुम ऐसा ना बोलो कि मेरा सामर्थ से, मेरा बल से मैंने ये सब कमा लिया। 18 எழுதப்பட்டிருக்க உன் தேவனாய கர்த்தரை நினைப்பாயாக। 18 वचन में लिखा गया है कि तुम परमेश्वर के बारे में सोचो। அவரே என்ன செய்கிறாராம்? உன் பிதாக்களுக்கு ஆணையிட்டு கொடுத்த உன் உடன்படிக்கையை உறுதிப்படுத்தும்படி वो ही तुम्हारे पुरखाओं को दिया हुआ उन वाचा को याद करते हुए இந்நாளில் உனக்கு உண்டாயிருக்கிறது போல आज तुम्हारे पास जो है ஐஸ்வர்யத்தையும் சம்பாதிக்கிறதுக்கான பலனை உனக்கு கொடுக்கிறவர்। तुम्हारे पास जितना भी धन है उसको कमाने का शक्ति भी परमेश्वर ने ही दिया। ஹல்லேலூயா हालेलुया। சம்பாத்தியமும் தேவனால கிடைத்தது। तो हमें मिला धन, वो भी परमेश्वर से मिला। சம்பாதிக்கிறதுக்குள்ள பலத்தையும் என்ன செய்தாரு? தேவன் தான் கொடுத்திருக்கிறாரு। उसे कमाने का बल भी परमेश्वर ने ही हमें दिया है। என்னுடைய சாமர்த்தியத்தினால நான், என்னுடைய கைபலத்தினால நான் சம்பாதிச்சேன்னு
ஒருபோதும் என்ன செய்யக்கூடாது, பேசக்கூடாதாம். मेरा बल से मेरा शक्ति से मैंने कमाया, ऐसा तुम कभी मत बोलना। தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட உடைமைகள், तो परमेश्वर ने दिया हुए चीजें, செல்வங்கள், हमें दिया हुआ धन, பணம், पैसे எங்கு சேர்க்கப்பட வேண்டும், हमें कैसा जमा करना है, எங்கு சேர்க்கப்பட வேண்டும், कहाँ पर उसे जमा करना है। மத்தேயுல இயேசு சொல்லுகிறார், मत्ती में परमेश्वर यीशु कहते 6ஆம் हैं அதிகாரத்திலே 6वां अध्याय में 19 இருந்து 21 வரை 19 से 21 तक, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, அதுல 19 இருந்து 21 என்ன சொல்லுகிறது? 19 से लेकर 21 वचन में क्या लिखा गया இயேசு है? சுவாமி சொல்லுகிறார், यीशु मसीह कहते हैं பூமியிலே உங்களுக்கு பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வைக்க வேண்டாம், इस पृथ्वी में तुम अपने लिए धन मत इकट्ठा இங்கே करना, பூச்சியும் துருவும் அவைகளை கெடுக்கும், यहाँ पर कीड़े और काई आकर इसे नष्ट करेंगे, இங்கே திருடரும் கண்ணமிட்டு திருடுவார்கள், यहाँ पर चोर भी एकदम अच्छे से चोरी कर लेंगे। பரலோகத்திலே உங்களுக்கு பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வையுங்கள், स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा करो, அங்கே பூச்சியாவது துருவாவது கெடுக்கிறதும் இல்லை, वहाँ पर कोई कीड़े नहीं आते और कोई काई उसे नष्ट नहीं करता, அங்கே திருடன் கண்ணமிட்டு திருடுகிறதும் இல்லை, वहाँ पर कोई चोर भी चोरी करने नहीं आता। அங்க 21 இயேசு சொல்லுகிறார், உங்கள் பொக்கிஷம் எங்கே இருக்கிறதோ 21वें वचन में कहा गया है कि तुम्हारा धन जहाँ पर है அங்கே உங்கள் இருதயம் இருக்கும், वहीं पर तुम्हारा मन होगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதே அதிகாரத்துல இன்னொரு வசனம் 24 கூட சொல்லுகிறது, उसी अध्याय में 24वां वचन कहता है, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, இரண்டு எஜமான்களுக்கு ஊழியம் செய்ய ஒருவனாலும் கூடாது. एक व्यक्ति दो मालिकों का सेवा नहीं कर सकता, எனக்கு அப்படி பண்ணாகி ஒரு ஆளை பகைக்க வேண்டியது இருக்கும், क्योंकि ऐसा करने लगेगा तो एक व्यक्ति से नफरत ஒரு करना ஆளை पड़ेगा நேசிக்கிற வேண்டியது இருக்கும், और एक व्यक्ति से प्रेम करना पड़ेगा, அல்லாவிட்டால் ஒரு ஆளை பற்றி கொள்ள வேண்டியிருக்கும், यानी तो एक व्यक्ति को एकदम अच्छे से पकड़ लेना होगा இன்னொரு ஆளை அசட்டை பண்ண और வேண்டியிருக்கும். दूसरे व्यक्ति को तुच्छ जानना அதே होगा। போல தேவனுக்கும் உலக பொருளுக்கும் என்ன செய்ய முடியாதான், ஊழியம் செய்யவே முடியாது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. उसी प्रकार हम परमेश्वर का और पैसों के साथ में एक साथ सेवा नहीं कर सकते। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்போ நாம் என்ன செய்ய வேண்டுமா, तो हमें क्या करना है? நம்முடைய உடைமைகள், செல்வங்கள், பணங்கள் हमारे चीज, हमारे धन, हमारे दौलत அதிகமாக எங்கே சேர்க்கப்பட வேண்டுமா, कहाँ पर हमें इकट्ठा करना है? அது பரலோகத்திலே சேர்க்கப்பட வேண்டுமா. वो स्वर्ग में हमें जमा करना है, ஹல்லேலூயா. ஏன்னா எல்லாம் தேவனால கொடுக்கப்பட்டது தானே. क्योंकि इस संसार में सब कुछ परमेश्वर ने ही दिया है இந்த हमें। பூமியில உடைமைகள் எல்லாம், பணங்கள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து மொத்தமா खजानाவில் சேர்த்து வச்சுட்டு நம்ம போறதுனால என்ன லாபம்? इस संसार में चीजों को इकट्ठा करना, पैसे इकट्ठा करना, खजाना में उसे रखना, इससे क्या लाभ है? ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பெரிய ஊழியக்காரர், பிரபலமான ஊழியக்காரர் ஒரு இந்த உடைமைகள், செல்வம், பணத்தை குறித்து அவர் என்ன சொல்லுகிறார்? एक प्रसिद्ध सेवक है, उन्होंने इन धन और संपत्ति के बारे में क्या कहा? பல தேவ பிள்ளைகள் कई सारे परमेश्वर के लोग தேவனுக்கு கொடுப்பதில் சரியாய் கொடுக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள், परमेश्वर के लिए देने वाली चीजें बराबर देना चाहिए करके चाहते हैं, ஆனால் அப்படி அவங்க விரும்பினால் கூட लेकिन इतने चाहने के बावजूद அதை எடுத்து கொடுக்க ரொம்ப சிரமப்படுகிறார்களாம். उसे उठाकर देने के लिए बहुत कष्ट उठाते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கொடுக்கணும்னு அவங்களுக்கு நல்ல இது இருக்குது, उनका मन है देने का, ஆனா அதை எடுத்து கொடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப लेकिन சிரமப்படுகிறார்களாம். उठा के देने के लिए मन नहीं करता। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கடைசியாக 5வது பாயிண்ட், आखिरी में 5वां मुद्दा, அதாவது இந்த வேதம் நமக்கு நல்ல ஒரு செய்தியை நமக்கு என்ன செய்கிறது, ஒரு போதனை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறது. पवित्र शास्त्र हमारे जीवन में एक अच्छा संदेश हमको दिया है। அது என்ன செய்தி? ये प्रचार क्या है? அது லூக்காஸ் அதிகாரம் 2ல பார்த்தால், लूका का दूसरा अध्याय में देखेंगे तो 10-11 10 और 11 இயேசுடைய वचन में பிறந்த அந்த நேரத்திலே, यीशु मसीह के जन्म हुए उस समय में அங்கே 10ஆம் வசனத்திலே தேவதூதன் அவர்களை நோக்கி, 10वां वचन में स्वर्गदूत ने उनसे कहा, பயப்படாதிருங்கள்,
பயப்படாதிருங்கள், मत डरो। இதோ எல்லா ஜனத்துக்கும் देखिए सारे लोगों का மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் आनंद देने वाला நற்செய்தியை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன். एक सुसमाचार तुम्हें बताता பாருங்க, हूँ। வானத்திலிருந்து இறங்கிய தூதன் சொல்லுகிறான், உங்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தியை நான் உங்களுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறேன். स्वर्ग से आया हुआ स्वर्गदूत कहता है कि तुम्हारे लिए मैंने एक अच्छा संदेश लाया है। இன்று கர்த்தராகிய கிறிஸ்து என்னும் இரட்சகர் உங்களுக்கு தாவீதின் ஊரிலே பிறந்திருக்கிறார். आज मसीह यीशु जो है दाऊद के नगर में जन्म लिए हैं। இதுதான் எல்லாத்தை விட பெரிய நல்ல செய்தி. यही सबसे ज्यादा शुभ संदेश है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அவர் எதற்காக பிறந்திருக்கிறார்? ये क्यों जन्म लिए ஜனங்களை हैं? ரட்சிப்பதற்காக, लोगों को बचाने के लिए। அவர் பேரே கர்த்தராகிய கிறிஸ்து என்னும் இரட்சகர் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. उनका नाम ही है कि परमेश्वर जो उद्धार இந்த करता है। உலகத்திலே உள்ள எல்லாரையும் அவர் ரட்சிப்பதற்காக அவர் சிலுவையிலே அவர் பலியாக்கப்பட்டார். इस संसार के सभी लोगों को उद्धार देने के लिए, बचाने के लिए उन्होंने क्रूस पर अपना जान அந்த दिया। செய்தியை உலகத்துக்கு சொல்வதற்காக பவுல் அப்போஸ்தலர் மிகவும் அவர் அதற்கு உற்சாகம் ஆர்வப்படுகிறார். इसी शुभ संदेश को बताने के लिए पौलुस जो है एकदम अच्छे से मतलब वो उत्सुक हो जाते हैं। ரெண்டு வசனம் பாப்போம். 1 கொரிந்தியர் 4:1-2 வசனம் हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों का 4 अध्याय 1 और 2 वचन। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के वेदों के भंडारी समझे। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, அங்கே பவுல் சொல்லுகிறார், எந்த மனுஷனும் यहाँ पे पौलुस कहते हैं कि कोई भी मनुष्य எங்களை கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரன் என்றும் हमें मसीह का सेवक தேவனுடைய ரகசியங்களின் உக்ரானக்காரர்கள் என்றும் எண்ணிக்கொள்ள கடவான். और परमेश्वर के रहस्य का रखवाली करने वाला समझे। மேலும் உக்ரானக்காரன் உண்மை உள்ளவன் என்று காணப்படுவது அவனுக்கு அவசியம். और भी वो रखवाली एकदम ईमानदार निकलना चाहिए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, நாங்க இயேசு கிறிஸ்துவை அறிவிக்கிற ஊழியக்காரர்கள் என்று எங்கே சொல்லுகிறான். அதுதான் அந்த நல்ல செய்தியை என்ன செய்கிறான், அவன் உலகத்துக்கு கொடுக்கிறதுல அதிகமாய் அவன் என்ன செய்கிறான், அதுல आरोपपட்டிருக்கிறான். पौलुस जो है मसीह यीशु का शुभ संदेश बताना ही एक अच्छा समाचार उसने माना है। இன்னொரு வசனத்துல அந்த 1 கொரிந்தியர்ல 9ஆம் அதிகாரத்தை படிங்க. 9:16-17. पहला कुरिन्थियों का 9वां अध्याय 15 और 16 पढ़ेंगे। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह कहता हूँ तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं कहता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, சுவிசேஷத்தை நான் பிரசங்கிக்க வந்தோம், सुसमाचार प्रचार करने के लिए இயேசு आया। கிறிஸ்துவை நான் அறிவிக்கிறவனாய் இருக்கிறேன். मैं यीशु का प्रचार करने वाला ஆனாலும் அதை हूँ। அறிவிக்கிறதுனால ஒன்றும் மேன்மை பாராட்ட எனக்கு இடமில்லை. इसमें मेरा कोई घमंड की बात नहीं है। அது என் மேல் விழுந்த கடமையாய் இருக்கிறது. मेरे ऊपर घमंड करने की बात नहीं है, बल्कि मेरे ऊपर आया हुआ जिम्मेदारी है। சுவிசேஷத்தை நான் பிரசங்கியா இருந்தால் எனக்கு ஐயோ. क्योंकि सुसमाचार में प्रचार नहीं करूंगा तो मेरा ऊपर हाय। அதாவது யாரு இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கவில்லையோ அவர்களுக்கு ஐயோ. அதைத்தான் அவர் சொல்லுகிறாரு. அவர் தன்னை சுட்டி காட்டி சொல்லுகிறார், சுவிசேஷத்தை நான் பிரசங்கிக்காமல் இருந்தால் எனக்கு ஐயோ என்று சொல்லுகிறார். वो ऐसा कहना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं बताता है उसके ऊपर हाय होगा, ये वो अपने ऊपर लेकर बोलते हैं। நான் உற்சாகமாய் அப்படி செய்தால் எனக்கு பலன் உண்டு. मैं उत्साह के साथ ऐसा करूंगा तो मेरा मजदूरी है। உற்சாகம் இல்லாதவனாய் செய்தாலும் உக்ரான உத்தியோகம் எனக்கு ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. अगर मैं उत्साह के साथ नहीं करूंगा तो भी ये भंडारीपन मेरे लिए सौंपा गया है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। 5வது பாயிண்ட், அதாவது நல்ல செய்தி என்ன, இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து அறிவிக்கிறது. अभी 5वां मुद्दा क्या है, उसमें जो शुभ संदेश हमको सुनाना है वो एकदम मुख्य है। பாருங்க, அங்க நம்ம 1:15 கொரிந்தியர்ல நாம் பார்க்கும்போது கிறிஸ்துவானவர் पहला कुरिन्थियों का अध्याय में हम देखेंगे तो मसीह यीशु வேத வாக்கியத்தின்படி वचनों के நம்முடைய अनुसार பாவங்களுக்காய் மரித்து हमारे पापों के लिए मरकर அடக்கம் பண்ணப்பட்டு उनको गाड़ा गया வேத था, வாக்கியத்தின்படி और वचनों के 3ஆம் நாள் अनुसार உயிர்த்தெழுந்தார். तीसरा दिन वो जिंदा उठा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப 5 பாயிண்ட், நமக்கு ஜீவனை கொடுத்தது தேவன். तो 5वां मुद्दा, हमें जीवन दिया है परमेश्वर நமக்கு ने। அன்றாடம் ஒவ்வொரு நாளிலும் 24 மணிக்கூர் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. हर रोज हमारा जीवन
में 24 घंटा அந்த दिया गया நாள்ல है। நாம உபயோகமான அதாவது பலனுள்ள காரியங்கள் என்னென்ன காரியங்களை தேவனுக்காய் செய்கிறோம். उस 24 घंटे में हम परमेश्वर के लिए क्या करते हैं? மூன்றாவது நமக்கு தேவன் தாளந்துகள் திறமைகளை என்ன செய்திருக்கிறார், அவர் நமக்கு தந்திருக்கிறார். तीसरा, हमारे जीवन में परमेश्वर ने हुनर दिया அதை है। எதற்காக அது தந்திருக்கிறார்? वो हमारे जीवन में वो खूबियों को परमेश्वर ने क्यों दिया? நான்காவது நம்முடைய உடைமைகள், செல்வம், பணம் எல்லாம் தேவனால் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டது. चौथा, हमारे पास जो भी है, हमारा धन संपत्ति सब कुछ அதை परमेश्वर ने எங்கே दिया சேர்த்து है। வைக்க வேண்டும்? उसे हमें कहाँ पर जमा करना है? ஐந்தாவது और पांचवा, வேதம் நமக்கு ஒரு நல்ல நற்செய்தி, நல்ல செய்தியை கொடுத்திருக்கிறது. पवित्र शास्त्र हमारे लिए एक शुभ संदेश दिया है। அது சிலுவையிலே அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து அறிவிப்பதற்காக, क्रूस पर मारा गया हुआ यीशु मसीह के बारे में प्रचार करना, ஒவ்வொருவர் மேலும் அது விழுந்த கடமை என்று அங்கே பவுல் சொல்லுகிறான். ये हरेक के ऊपर दिया हुआ जिम्मेदारी है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப இன்னைக்குள்ள முக்கியமான செய்தியினுடைய ஆழம் என்னவென்றால், तो आज के विषय का एकदम रहस्य और गहराई क्या है? என்னுடையது எல்லாம் தேவனுடையது, मेरे पास जितने भी चीजें हैं वो परमेश्वर ने दिया है। அதை கண்காணிப்பதற்காக என்னை தேவன் அந்த பூமியிலே वो வைத்திருக்கிறார். सारी चीजें हैं तो परमेश्वर के, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उसको संभालने और रखवाली करने के लिए भेजा है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। எல்லாவற்றையும் கண்காணிப்பதற்காக, அதுல உண்மை உள்ளவர்களாய் இருந்து அதை கண்காணிப்பதற்காக தான் தேவன் நம்மை இந்த உலகத்திலே வைத்திருக்கிறார். दिए हुए चीजों का रखवाली करना, ईमानदारी के साथ उसको संभालना, यही हमारे लिए दिया हुआ जिम्मेदारी அதை है। நம்ம ஒழுங்கா அந்த இந்த அந்த இந்த முக்கியமான இந்த சப்ஜெக்டை நம்ம வச்சு வாழ்ந்து முடிச்சிட்டோம்னாக்கி நம்ம தேவனுக்கு மிகவும் உண்மை உள்ளவர்களாக எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து முடிக்க முடியும். इस संदेश के अनुसार अपना जीवन को जीकर हम समाप्त करेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए एकदम लाभदायक होगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஏன்னா யாருடைய வாழ்க்கையில உண்மை இருந்ததோ அவர்கள் தான் அவருடைய சமூகத்திலே போய் சேர முடியும். जिनका जीवन में सच्चाई है वो ही परमेश्वर के सम्मुख में ठहर पाएंगे। இந்த ஆன்லைன் மூலம், இந்த பைபிள் ஸ்டடி மூலம் தேவன் உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். इस बाइबल स्टडी के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हैं। அன்பான தேவ பிள்ளைகளே, प्यारे परमेश्वर के लोगों, இந்த வேளையிலும் அவர் உங்களை ஆசீர்வதிக்க इस விரும்புகிறார். दिन भी परमेश्वर आपको आशीष करना चाहते இந்த हैं। இந்த செய்தியினுடைய முக்கிய ஆழத்தை புரிந்து கொள்ளாதவர்கள் மறுபடியும் இதை நீங்க போட்டு பாருங்கள். इस संदेश का गहराई को अगर आप नहीं समझे हैं तो फिर से इस वीडियो को आप पहले से देखिए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, இந்த வேளையிலும் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட போகிற வேளையா இருக்கிறது. ये समय भी परमेश्वर आपको आशीष करने वाला समय இந்த है। வேளையில ஜெப வேளையா இருக்கிறது. ये प्रार्थना का समय है। பாருங்க, அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கையில கூட நாம பார்க்கும் பொழுது, हम प्रेरितों की किताब में भी जब हम देखते हैं, லிஸ்திராங்கிற பட்டணத்திலே தாயின் வயிற்றிலே சப்பானியாய் பிறந்த ஒரு மனுஷன், लिस्तिरा नाम के एक शहर में माँ के गर्भ से ही एक लंगड़ा पैदा हुआ व्यक्ति। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அவன் பிறக்கும் போதே அவன் சப்பானியாய் वो பிறந்திருக்கிறான். जन्म से ही लंगड़ा था। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அவனை பவுல் அப்போஸ்தலர் என்ன செய்கிறார்? उसको प्रेरित पौलुस ने क्या किया? அவனை என்ன செய்கிறார்? இயேசுடைய நாமத்திலே தூக்கி நிறுத்துகிறார். उसे यीशु मसीह के नाम से उठाकर खड़ा करते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அவன் தூக்கி நிறுத்திய போது அவன் நடக்க ஆரம்பித்தான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. जब उन्हें पौलुस ने खड़ा किया तो वो तुरंत चलने लगा। பாருங்க, பிறக்கும் போதே தாயின் வயிற்றிலிருந்து வெளியில வரும்போதே சப்பானி. देखो, ये व्यक्ति जन्म से ही लंगड़ा था। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அங்கே பவுல் பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறது அவன் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறான். वहां पर पौलुस जो प्रचार दे रहे थे उसे उसने सुना। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. அவனை தூக்கி கடவுளுடைய நாமத்தினால தூக்கி நிறுத்தியும் பொழுது, उसे जब यीशु मसीह के नाम से उसने उठाकर खड़ा किया, அவன் சரீரத்தில் இருந்த அந்த பிரச்சனை என்ன செய்தது? அது விலகி போனது तब பிள்ளைகளே. उसके शरीर में रहने वाला वो कमजोरी दूर हो गया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இயேசுவால முடியாததுண்டு எதுவுமே கிடையாது. देखो, यीशु मसीह से कोई भी काम असंभव नहीं है। ஹல்லேலூயா. இந்த हालेलुया। உலகத்தில் அவர் வாழ்ந்த நாள்ல முடியாது, இந்த காரியம் மட்டும் இயேசுவால செய்ய முடியலன்னு சொல்றதுக்கு இங்க பைபிள்ல ஒரு இடத்துலயும் ஒன்றும் எழுதப்படவில்லை. इस संसार में जब यीशु मसीह थे तभी ऐसा कोई भी कार्य नहीं था जो यीशु मसीह से नामुमकिन இயேசு हो। கிறிஸ்துவால எல்லாம் அவரால செய்ய முடிந்தது. यीशु मसीह से सब कुछ हो सकता है। இந்த ஆன்லைன் மூலம் இந்த வேளையில, இந்த ஜெப வேளையிலே ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிற தேவப்பிள்ளையே, इस प्रार्थना के समय में जो भी मन से प्रार्थना कर நீ रहे हैं, என்ன காரியத்துக்காய் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறாய்? अब कौन से कार्य के लिए प्रार्थना कर रहे இயேசுவை हैं?
என்ன பொசிஷன்ல வைத்து ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறாய்? यीशु मसीह को कौन सा स्तर में रखकर आप प्रार्थना कर रहे हैं? தாயின் வயிற்றிலே சப்பானியாய் பிறந்த ஒரு மனுஷனை இயேசு கிறிஸ்துவால் நடக்க வைக்க முடியும் என்றால், माँ के गर्भ से ही लंगड़ा पैदा हुआ एक व्यक्ति को परमेश्वर चंगा कर सकते हैं। உங்க வாழ்க்கையில இருக்கிற பிரச்சனை அதை விட பெரிய பிரச்சனை இல்ல. आपका जीवन में जो समस्या है वो उससे भी बड़ा समस्या नहीं है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இயேசுவுடைய நாமத்தினாலே यीशु मसीह के नाम से இந்த பைபிள் ஸ்டடியில கலந்து கொண்ட ஒவ்வொருவரையும் அவர் ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார். इस बाइबल स्टडी में जो भी भाग लिए हैं उन सभी को परमेश्वर आशीष உங்க வாழ்க்கைக்குள்ள ஒரு மாற்றத்தை அவர் உண்டாக்க முடியும் பிள்ளைகளே. आपका जीवन में परमेश्वर एक बदलाव कर सकते हैं। இயேசு கிறிஸ்து தான் ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில ஒரு மாற்றத்தை உண்டாக்க முடியும். यीशु मसीह ही आपके जीवन में एक बदलाव लाएंगे। இயேசு உங்க வாழ்க்கையில வருவதற்கு நீங்கள் விட்டு கொடுங்கள் பிள்ளைகளே. यीशु मसीह आपका जीवन में आने के लिए आप इजाजत दो। உங்களுடைய உள்ளத்தை தேவனுக்காக விட்டு கொடுங்கள் பிள்ளைகளே. अपना मन परमेश्वर के ओर आप सौंप दो। நிச்சயமாய் அவர் உங்க வாழ்க்கைக்குள்ளே வரும் பொழுது वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन में जब आएंगे, உங்க வாழ்க்கையில இருக்கிற குறைகள் எல்லாம் என்ன செய்யும்? விலகி போய்விடும். आपके जीवन में हर एक कमी मिट जाएगा। இந்த பைபிள் ஸ்டடி மூலம் தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறார் பிள்ளைகளே. इस बाइबल स्टडी के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष कर रहे हैं प्रिय लोगों। ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிக்கிறார். हर एक लोगों को आशीष कर रहे हैं இயேசுவின் நாமத்தினாலே. यीशु मसीह के नाम से நான் உங்களுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன். मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। உங்களுடைய தேவைகள், आपके जरूरत தேவனுக்கு அது சாதாரணமா वो இருக்கிறது. परमेश्वर के लिए एकदम साधारण सा चीज है। அவர் பலன் உள்ளவர்களுக்கும் वो इस संसार में रहने वालों को, பலன் இல்லாதவர்களுக்கும், जो बल है பலன் और இல்லாதவர்களுக்கும் जिनका अंदर बल नहीं அவர் है, உதவி செய்ய வல்லமை உள்ளவர். उनको मदद करने के लिए वो सामर्थ्य அவர் है। இன்றும் வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரம் உடையவராக இருக்கிறார். वो आज भी आकाश और पृथ्वी में सारा अधिकार उनके पास உங்களுடைய है। நினைவுகளை அவர் அறிகிற ஒரு தேவன். आपके सोचों को वो जानने वाला உங்க परमेश्वर है। வாழ்க்கையில இருக்கிற எந்த தேவைகளையும் அவரால சரியாக்க முடியும். आपके हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा कर सकते हैं। இயேசுவின் நாமத்தினால நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவீர்கள். यीशु मसीह के नाम से आप आशीषित हैं। ஒவ்வொருவருக்கும் பரிசுத்த ஆவியானவர் உதவி செய்கிறவராய் இருக்கிறார். हर एक लोगों को पवित्र आत्मा मदद இந்த करेंगे। கடைசி காலத்திலே பரிசுத்த ஆவியானவர் பெரிய பெரிய விடுதலைகளை செய்கிறவராய் इस இருக்கிறார். अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा बड़े बड़े छुटकारा करने के लिए பரிசுத்த सामर्थ्य ஆவியானவர் है। மனுஷர்களை அபிஷேகம் பண்ணுகிறார். पवित्र आत्मा लोगों को अभिषेक करते हैं, பக்தர்களை சரியான வழியிலே நடத்துகிறார். भक्तों को सही मार्ग पर चलाते हैं। நன்றி பரிசுத்த ஆவியானவரே. धन्यवाद पवित्र आत्मा। கர்த்தருடைய ஆவியானவர் எங்குண்டோ அங்கே விடுதலை உண்டு. जहाँ पे पवित्र आत्मा है वहाँ पर छुटकारा है। பலத்தினாலும் சக்தியினாலும் செய்ய முடியாதவைகளை बल से और शक्ति से जो नहीं कर सकते தேவ ஆவியானவர் செய்து முடிக்கிறார். उसे पवित्र आत्मा कर देंगे। இந்த நாளிலும் இயேசுவுடைய நாமத்தினாலே इस समय भी यीशु मसीह के नाम இந்த से ஆன்லைன்ல யார் யார் இந்த ஆராதனையிலே கலந்து கொண்டிருக்கிறீர்களோ इस आराधना में जो भी भाग लिए हैं, ஒவ்வொருவருடைய பிரச்சனைகளையும் இயேசுடைய சமூகத்துல வைக்கிறேன். हर एक समस्याओं को मैं यीशु मसीह के सम्मुख में रखता हूँ। அது எல்லாத்தையும் சரியாக்குகிற பொறுப்பு இயேசு கிறிஸ்துவுடைய கரத்துல இருக்கிறது. उन सारे कार्यों को पूरा करने का जो जिम्मेदारी यीशु मसीह का है। தேவ கிருபை எல்லா காரியங்களையும் செய்து முடிக்கும். परमेश्वर का अनुग्रह सब कुछ कर देगा। நன்றி பரிசுத்த ஆவியானவரே. धन्यवाद पवित्र நன்றி आत्मा। பிதாவே. धन्यवाद पिता। நன்றி இயேசுவே. धन्यवाद यीशु मसीह। உம்முடைய சமூகத்தில் இந்த பைபிள் ஸ்டடி ஆசீர்வதித்து கொடுத்திருக்கிறீர். आपने बाइबल स्टडी को आशीष करके இந்த दिया है। ஜெபத்தை ஆசீர்வதித்து इस கொடுத்திருக்கிறீர். प्रार्थना को आपने आशीष किया है। அநேகருடைய வாழ்க்கையிலே நீர் நன்மை செய்து நீர் சாட்சிகளை உண்டாக்குவீராக. अनेक लोगों के जीवन में आप भलाई करेंगे और उनको एक गवाही के रूप में खड़ा தேவனுடைய करेंगे। நாமம் மகிமைப்படுவதாக परमेश्वर के नाम की महिमा हो। உம்முடைய சமூகத்தில் எங்களை தாழ்த்துகிறோம். आपके सम्मुख में हम नम्र झुकाते हैं। இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं अच्छे पिता। आमेन. आमीन। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद. धन्यवाद धन्यवाद राजा तेरा धन्यवाद. धन्यवाद धन्यवाद आत्मा तेरा धन्यवाद. पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद. बोलो यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह का पवित्र लहू की जय। हालेलुया. हालेलुया।